Sorry, we remember beautiful memories that you have given us, sir. Sir, thank you so much. And always Andhra Pradesh focuses on greener real-time It should be in something which is really close to our hearts, and each lightning of lamp. So extremely inspired because of 28,000 square feet. So corporate inside Gurgaon Chichika Road, one of the biggest facilities called 3S so adbhutamaina facilities away for sales, away for space, away for service. So ivanni each order and Honorable Minister, Human Resource Development, Information Technology, Electronics and Communication, Real-Time Government Service, representing the government of Andhra Pradesh. So what if very good. So, inauguration ready to allow the moment we have been waiting for. Indakalinchi వేచిస్తూ సో టైం తీసుకొని బిజీ స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నప్పటికీ మా కోసం టైం వేచించిన గౌరవనీయులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ డెఫినెట్లీ మన యువ నాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐటీ శాఖ సూపర్ చాలా మాట్లాడారు. Thank you so much, sir. Yes, so దయచేసి requesting each one of you. First of all, I would like to welcome Nara Lokesh Garu. Thank you very much for being here amongst all of you. I can see the kind of popularity you enjoy. This shows the kind of hard work and passion you are putting in your job here. So
my compliments to you. And I would like to congratulate first STL Auto Agencies, Mr. Ram Rao, Jairam, Bharat, and Venkat Guru. And I would like to just mention a few words here that in Tata Hitachi, we are 60 years old in this country. Rarely we see this kind of infrastructure being developed by any other dealer. So compliments to you. Thank you very much. It is not a hard structure what is being created here. There is a passion, there is a commitment, there is a reason behind this facility. This facility is firstly, as I mentioned, is dedicated to the employees of STL Agency. They are the one who are the key stakeholders of this dealership because they are the one who are going to serve the customers. So this is dedicated to first employees and then the customers of Tata Hitachi. The kind of confidence which has been reposed by Tata Hitachi customers over the last 60 years is really immense. We hold more than 1,500 excavator machine park here. And that is the reason that we are creating this kind of facility to support our customers because our machines run for 20 hours a day. Some of our machine in granite section work for 23 hours a day. So it is our duty to provide service, trained technician, availability of spare parts, infrastructure at all the locations. So therefore, it is a commitment to our dealership, our customers, and our employees that Tata Hitachi will always be in the forefront to support our customers. That is one. The second is Tata Hitachi is one of the oldest construction equipment company in India. This was opened by Tata Motors way back in 1961. And then they joined hands with Hitachi Construction Machinery about 40 years back. The Hitachi Construction Machinery is one of the largest construction machinery equipment manufacturer in the world. In India, whenever we introduce any equipment, we first localize. We localize the equipment of international quality and we improve the skill level of our people to produce that machine in India. So we have two very big factories in India. One is in Kharagpur, the other one is in Dharwad. And both the facilities are producing machine from 2-ton to 120-ton excavators, wheel loaders, backhoe loaders. So that is the main strength of Tata Hitachi. We have 4 parts warehouses across the country, trained technicians, 55 dealerships, 350 touch points where we provide sales and service support. So that is the kind of strength we bring in for our customer. So that's all. Thank you very much. We would like to serve you more and more. Once again, thank you very much, sir. One of the reasons I mentioned to you that we are here investing so much, credit goes to you. The kind of passion and the commitment you have, and I'm really admire your father, admire you, the way you are developing. We will play a very, very important role. We will commit ourselves to develop infrastructure in the state, develop the skill level of people, make sure that you get very good experience from us and develop very good quality infrastructure, whether it is in road, urban development, port, waterways. Everywhere you will see Tata Hitachi machine serving you, sir. Thank you very much. సో ఈరోజు ఈ మంచి కార్యక్రమానికి వచ్చి ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ శాఖ మంత్రులు మరియు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తున్నటువంటి నారా లోకేష్ గారు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క టాటా హిటాచి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి సందీప్ సింగ్ గారు, వారి సిబ్బందికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పార్టీ ముఖ్య నాయకులకు, పత్రికా ప్రతినిధులకు, ముఖ్యంగా బ్యాంకు నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్న అధికారులందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ, లక్ష్మీ గ్రూప్ గురించి అంటే 37 సంవత్సరాల క్రితం ఒక హీరో గ్రూపు అంటే హీరో హోండా మోటార్ సైకిల్తో ప్రయాణం ప్రారంభించి
అదేవిధంగా హ్యుండై కార్స్ కానివ్వండి, ఆ హ్యుండై డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్నప్పుడే సందీప్ సింగ్ గారు టయోటాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ టయోటా డీలర్షిప్ కూడా తీసుకోమని వారు ఆహ్వానించిన ఆ టైంలో నాకున్న పొలిటికల్ కన్స్ట్రెంట్స్తో న్యాయం చేయలేనని ఆ రోజు మనం తీసుకోలేదు. ఆ విధంగా ప్రారంభించబడ్డ లక్ష్మీ హ్యుండై 8 రాష్ట్రాల్లో హ్యుండయే కాకుండా ఇక్కడే ఉంది జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్, అదేవిధంగా ఎంజీ కానివ్వండి, టాటా కానివ్వండి, టాటా కమర్షియల్స్, అదేవిధంగా అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా దాదాపు ఇప్పటిదాకా 6,000 మందికి జీవనోపాధి కల్పించగలుగుతుంది లక్ష్మీ గ్రూపు అంటే అది కేవలం నేను నేర్చుకున్న డిసిప్లైను. అంటే ఎందుకు అంటున్నానంటే స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు రాజకీయ పార్టీ పెట్టినప్పుడు బ్రదర్ రాజకీయాలు శాస్త్రం కాదు, మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలి అని ప్రోత్సహించి ఆయన పిలుపు మేరకు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రామ్మోహన్ మనం ఎంత రాజకీయాల్లో ఉన్నా న్యాయబద్ధంగా మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడే విధంగా ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకోవాలని ప్రోత్సహించినందువల్ల ఈవేళ మీ ముందు ఇక్కడుండి 6,000 మందికి జీవనోపాధి, అదేవిధంగా లక్ష్మీ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసి పేద విద్యార్థులకి మా దగ్గర పనిచేస్తున్న టెక్నీషియన్స్ పిల్లలకి ఉచితంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వబడుతూ ఉంది ఫౌండేషన్ ద్వారా అని అంటే ఇదంతా మరి అందరి సహకారంతో జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఎక్కడున్నా కానీ సర్వీస్ ది బెస్ట్ అని నేను ఉండాలని నేను మా వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటా. ఎందుకంటే వ్యాపారాన్ని వ్యాపారంగా చూడొద్దు, మన రిలేషన్ బాగుండాలి. ఒకసారి వచ్చిన కస్టమర్ మళ్ళీ ఎక్కడికైనా సరే లక్ష్మీకే వెళ్ళాలి, వాళ్ళ దగ్గర సర్వీస్ బాగుంటుంది అనే విధంగా ఉండాలని మా సిబ్బందిని కూడా నేను కోరటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం కూడా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలకు సంబంధం లేకుండా వ్యాపారం చేసుకోవాలి. మన ప్రోడక్ట్ బాగుంటే కొనుక్కెళ్ళే వాళ్ళు వస్తారు, సర్వీస్ బాగుంటే సర్వీస్కి మన దగ్గరికి వస్తారు. కాబట్టి ఆ 2 మూల సిద్ధాంతాలతోనే ముందుకు తీసుకెళ్ళబట్టి ఈవేళ సంస్థ ఎదుగుదలకి హ్యుండై అయితే ఆల్ ఇండియాలో వీఆర్ నెంబర్ 1. హ్యుండై లక్ష్మీ హ్యుండై అంటే ఆల్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 డీలర్షిప్ 4 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నది. అదేవిధంగా టాటా కానీ, కమర్షియల్స్ కానీ, హోండా 4-వీలర్ కారు కానీ, 2-వీలర్ ఇంకా 2-వీలర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండటం వల్ల ఆ హీరో ప్లాంట్ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్రానికి రావాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారు ఆ రోజు నుంచి కూడా పట్టుబట్టి హీరో ప్లాంట్కి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చారు. అదేవిధంగా కియా డిస్ట్రిబ్యూటర్ హ్యుండై కూడా ఓనర్, కియా ఓనర్ కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కియా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రావాలని పట్టుబట్టి కియా ప్లాంట్ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే నాకున్న 45 సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవాన్ని బట్టి ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఏది కావాలి ఏమిటనే దాని మీద మన రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తు దూరదృష్టిగా లోకేష్ గారు ఎంత ఆలోచిస్తున్నారో ఒక 2 పాయింట్లు. ఎందుకంటే మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈ సంస్థ ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి మీకందరికీ ఒక శాసనసభ్యుడిగానే మాత్రమే తెలిసి ఉండొచ్చు. కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను కూడా ఊహించాల. సింగపూర్ వెళ్తే నేను కూడా సింగపూర్ వెళ్ళా, బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీటింగ్స్ పెట్టుకుని 9 అయిపోతే మేము వెళ్ళిపోయి పడుకుంటే ఆయన 12 గంటల దాకా ఎవరైతే మరి ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి మన రాష్ట్రానికి రమ్మని ఆహ్వానం పలకటం కానీ, నిన్నగాక మొన్న గూగుల్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో మన భారతదేశంలోనే ఏ రాష్ట్రానికి ఎప్పుడు ఇంత పెట్టుబడులు రాని విధంగా నిన్న ఆయన 1 year కష్టపడి తీసుకున్న చొరవ వల్ల మరి దాదాపు పైచులకు 1,25,000 కోట్ల ఎంతో మన రాష్ట్రానికి గూగుల్ విశాఖపట్నంలో రాబోతూ ఉన్నదంటే ఇలా ఒక సంస్థ కాదు, మన అమరావతికి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన, రాయలసీమలో ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్స్ అవుతున్నా, ఎక్కడ అవుతున్నా కానీ వాళ్ళు చూపెడుతున్న చొరవ, ఆయనకున్న మరి ఆలోచన విధానాన్ని
నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఏ విధంగా పనికొస్తుందో బహుశా యువగళంలో బాగా గట్టిగా ఫౌండేషన్ పడిందని నేనైతే భావిస్తా ఉన్నా. ఆ దిశగా యువతని ఏ విధంగా అయితే ఆదుకోవాలో ఆ ఆలోచనలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తా ఉన్నారు. మరి వాట్సాప్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది, ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. టెక్నాలజీని అనుసంధానంగా చేసుకుని ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడగలదు, మన ప్రభుత్వం వస్తున్న పథకాలను ప్రజల దగ్గరికి తీసుకువెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈవేళ కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన చేతుల మీదుగా ఈ సంస్థ, ఎందుకంటే చాలామందికి ఉంటుంది అన్ని వేల కోట్లు సంస్థలు ఇనాగరేషన్కి వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అనేది వచ్చారనేది కూడా ఆలోచన రావచ్చు. కానీ 300 మంది పనిచేసినా 600 మంది పనిచేసినా జీవనోపాధికి ఉపయోగపడుతుంది. మన రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఎంతో మందికి సహాయం చేసే విధంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో వారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి వారికి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, సందీప్ సింగ్ జీ, సో we required and your team also more support, because as you mentioned, more missions are there in Andhra Pradesh and infrastructure. Andhra Pradesh, you can see, the way is developing is going on. If you go to Andhra Pradesh, I mean Amaravati, or if you go to Visakhapatnam, if you are going to Anantapur also, you can find. But excellent missions is required. The best service we have to give, because Nara Lokesh Garu inaugurated this dealership. The name also has to be, the fame or name in his level, it has to be maintained, my dealership, and from your services also. That's what I am requesting. Thank you very much. Once again, thank you, Sir Lokesh Garu, for coming and blessing us, because I am very happy. NTR తో పనిచేశాను, చంద్రబాబు గారు గారితో పనిచేశాను, లోకేష్ గారితో పనిచేస్తున్నాను. థర్డ్ జనరేషన్. కొంతమంది అనొచ్చు ఏంటి రామన్ గారు ఇట్లా మారుతున్నారు అనేది. వాస్తవాలకి దగ్గరగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మన రాష్ట్రానికి దశ దిశ భవిష్యత్తు అది ఒక్క నారా లోకేష్ గారి ఆలోచన కనుక అమలు పరిస్తే తప్పకుండా భవిష్యత్తు ఉంటుందనేది ఈ యొక్క వేడి మీద చెబుతూ, కాబట్టి అందరం కలిసి పనిచేసుకుందాం, రాష్ట్రాభివృద్ధికి దోహదపడదాం, మన కాన్స్టిట్యున్సీకి దోహదపడదాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ గారికి, మన ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వచ్చే విధంగా ఉందామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, జై హింద్, జై తెలుగుదేశం. ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులు కె రామ్మోహన్ గారు, ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ లక్ష్మీ గ్రూప్. ఎస్, సో దశ దిశ ఖచ్చితంగా మరి భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకునే ప్రతి చొరవ, ప్రతి ఒక్క అడుగు నిజంగానే సఫలీకృతం కావాలని మన అందరం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, సో మరి ముఖ్యంగా ఒక్కసారి మన విజనరీ లీడర్ గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ వీ టాక్ అబౌట్ హిమ్, డెఫినెట్లీ ఇన్స్పైర్స్ us సో మచ్. సో ఎస్, ద వెయిట్ ఇస్ ఓవర్. ఇందాక నుంచి మా కోసం చాలా టైం వెచ్చించి మంత్రివర్యులు ఇక్కడే మాతో పాటు ఇదే ప్రాంగణంలో ఉన్నారు. సో హీఈస్ అ విజనరీ లీడర్, ఎనర్జెటిక్, యంగ్ టు హ్యాండిల్ అప్, and who knows the way, who goes the way, who shows the way. Definitely అలాంటి మార్గదర్శి ఒకరు ఉండాలి. అండ్ వారు ఈ రోజు మీ అందరి కర్తవ్యాలను మధ్యన let me take the opportunity of inviting Honorable Minister for HRD, IT and also Electronics and Communication, RTTS, Government of Andhra Pradesh, శ్రీ నారా లోకేష్ గారిని సగౌరవంగా సవినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతూ over to you, sir. అందరికీ నమస్కారం. నా స్పీచ్ ప్రారంభించే ముందర ఇక్కడికి వస్తుంటే రోడ్ పైన ఒక ఎక్స్కవేటర్ పెట్టారు. నాకు 2019 నుంచి 24 మధ్యన రోజులు గుర్తొచ్చినాయి. ఫ్రైడే, సాటర్డే వస్తే ఈ బుల్డోజర్, ఎక్స్కవేటర్ ఎవరో ఒకరి ఇంటికి పంపించేవారు. ఎవరో ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టాలని గత ప్రభుత్వం ప్రయత్నించింది. కానీ ఈరోజు అదే బుల్డోజర్, ఎక్స్కవేటర్ని ప్రజాప్రభుత్వ అభివృద్ధి కోసం రోడ్లు వేసేదానికి, ఇరిగేషన్ కెనాల్స్ కానివ్వండి, అమరావతి పనులకి మనం వాడటం జరుగుతుంది. మంగళగిరి అనేది అమరావతికి ముఖద్వారం. అమరావతిలో ఈరోజు ఎక్కడన్నా పనులు జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉండాలంటే మన నియోజకవర్గం మంగళగిరిలోనే ఉండాలి. సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, మొత్తం ఎకో సిస్టమ్ అనేది ఒక మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది. గతంలో కూడా చెప్పాను, 2019 ఎన్నికల్లో
కరెక్ట్గా 20 రోజుల ముందర వచ్చా. మీ సమస్యలు నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయా, నేనేంటో మీకు అర్థం అవ్వలేదు. ఎన్నికలు అయిపోయినాయి. 5,300 ఓట్లతో నేను ఓడిపోయా. కానీ 5 సంవత్సరాలు మీకు అందుబాటులో ఉన్న మీ సమస్యలు తెలుసుకున్న ఆనాటి ప్రభుత్వం కన్నా మెరుగైన సేవా కార్యక్రమాలు ఆనాడు నేను మీకు అందించా. 2024 ఎన్నికలు వచ్చినాయి. రామ్మోహన్ రావు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆయన కూడా బాగా తెలుసు. చాలామంది శ్రేయోభిలాషులు చాలామంది వచ్చి రామ్మోహన్ రావు గారి ద్వారా డైరెక్ట్గా నాకు మళ్ళీ మంగళగిరిలో పోటీ చేసే అవసరం నీకుందా, నువ్వు గెలుస్తావా, వైకాపోలేమో ధీమాతో ఉన్నారు, 80% లోకేష్ని ఓడిస్తాం, చాలా కష్టమైన నియోజకవర్గం, 1980 తర్వాత గెలగం నియోజకవర్గం, 2 నియోజకవర్గాల్లో కనీసం పోటీ చేయండి అని కోరారు. ఆనాడు వాళ్ళకి ఒకటే పొరపాటున నేను వేరే నియోజకవర్గం వైపు చూస్తే నేను ఓటుని చెందిన వాడవుతాను, ప్రసక్తి లేదు, ఎక్కడ ఓడిపోయానో అక్కడ నేను పోటీ చేస్తా, అక్కడనే గెలుస్తానని చెప్పడం జరిగింది. మీ దగ్గరికి వచ్చా, మిమ్మల్ని అందరినీ కోరా, ఏ మెజారిటీ అయితే నేను ఓడిపోయినా దాని పక్కన ఒక 0 పెట్టి నన్ను గెలిపించమని కోరా. మీరు 0 కాదు, ఏకంగా 91,000 మెజారిటీ నేను గెలిపించి శాసనసభకు పంపించారు. అందుకే ఈరోజు నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసిన, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసిన, సహచార మంత్రి కలిసిన, మంగళగిరి పనులంటే కాదు అని చెప్పే నాదుడే లేడు. మంగళగిరి అయిపోతుంది. ప్రజలందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. తరతరాలుగా మనందరం కొన్ని విషయాలు కోరాం. ఇంటి పట్టాలు, 100 పడకల ఆసుపత్రులు, శ్మశానాల అభివృద్ధి, కమ్యూనిటీ భవనాలు, భూగర్భ డ్రైనేజ్, తాగునీరు, ఇట్లా అనేక విషయాలు తరతరాలుగా మనం మిగతా పట్టణాల్లో చూసాం, మిగతా రాష్ట్రాల్లో చూసాం. అది మన మంగళగిరికి సొంతం చేస్తే బాగుంటుందని మీరందరూ కోరారు. మీరు నాకు అంత మెజారిటీ ఇచ్చారు కనుకనే యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా వాస్తవంగా రాష్ట్రాలు ఎక్కడ జరిగిన విధంగా ఈరోజు మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఒక శాసనసభ్యుడిగా నేను మీకు పనులు చేయగలుగుతున్నా, సేవా కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నా. ఇదే బుల్డోజర్, ఇదే ఎక్స్కవేటర్ మంచి పనులకి అంటే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో మనం వాడుకుంటాం జరుగుతుంది. ఇంతేకాదు ఆనాడు చెప్పా, జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ పార్క్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తామని. ఈ మీటింగ్ ఉందా, నేను అదే మీటింగ్కి వెళ్తున్నా. సో నాకు ఎన్ని పనులున్నా, ఎంత పని ఒత్తిడి ఉన్నా ఫస్ట్ మంగళగిరి పనులు చేసిన తర్వాతనే నేను వేరే పనులకు వెళ్తా. మా ఆఫీసులు వచ్చారు, సార్ నిన్న గూగుల్ అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది, మళ్ళీ డీలర్షిప్కి వెళ్తున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదేమో అని వాళ్ళని అన్నారు. వాళ్ళు ఒకటే చెప్పా, గూగుల్ ఎంత ముఖ్యమో డీలర్షిప్ కూడా నాకు అంతే ముఖ్యం. మీరందరూ అనుకోవచ్చు డీలర్షిప్ వల్ల ఏమవుతుందని. చూడండి ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నారు. ప్రతి ఉద్యోగం చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని అంటారు ఎకో సిస్టమ్. ఒక సంస్థ అంటే గూగుల్ లాంటి సంస్థ వస్తే సరిపోదు, రేపు వాళ్ళు అక్కడ భవనాలు కట్టాలి, కంప్యూటర్లు కొనుగోలు చేసి అక్కడ పెట్టాలి. ఇదంతా చేయాలంటే ఎకో సిస్టమ్ కావాలి. ఇదే ఎక్స్కవేటర్ కావాలి, ఇదే బుల్డోజర్ కూడా అక్కడ అవసరం. సో ఈ బుల్డోజర్ ఎక్స్కవేటర్ కావాలి, దానికి సర్వీస్ సెంటర్ కావాలి. సో ఎకో సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. ఇది నాకు ఎవరు చెప్పింది కదా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూసి నేర్చుకున్నా. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డీలర్షిప్ ఓపెనింగ్కి వెళ్ళేవారు. రామ్మోహన్ రావు గారు బాగా తెలుసు. ఒక చిన్న లాడ్జికి ఓపెనింగ్కి వెళ్ళేవారు. ఎందుకంటే ఎకో సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. ఏదో ఒక 5 స్టార్ హోటల్ వస్తే ఏం మారదు, ఎకో సిస్టమ్ అవసరం. ట్రైనింగ్ సెంటర్ కావాలి, డీలర్స్ కావాలి, అప్పుడు ఒక వైబ్రెన్సీ వస్తుంది. మన బాబు సూపర్ 6 హామీలో తొలి హామీ 5 సంవత్సరాల్లో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని. అది డీలర్లు కల్పించాలి, హోటల్స్ కల్పించాలి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కల్పించాలి,
మొత్తం ఎకో సిస్టమ్ వస్తేనే అది మేము సాధించగలుగుతాం. అందుకే ఒక శాసనసభ్యుడిగా కమ్మమంటి రామ్మోహన్ రావు గారిని చిన్నప్పటి నుంచి చూసి పెరిగిన యువకుడిగా ఈ డీలర్షిప్ ఓపెనింగ్కి నేను వస్తాం జరిగింది. అన్నగారిని ఒకటే కోరుతున్నా, మీకు అనేక డీలర్షిప్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా మంగళగిరిలో ఓపెన్ చేస్తే మా నిరుద్యోగ యువకులు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ రంగంలో కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రామ్మోహన్ గారు లక్ష్మీ గ్రూప్ గురించి కూడా మాట్లాడటం జరిగింది. లక్ష్మీ గ్రూప్ని నేను పెరుగుతూ చూసిన వాడిని. ఒక ఎథికల్గా ఒక ఇంటిగ్రిటీతో ఆయన అద్భుతంగా చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి జయరామ్ కూడా ఇదే లైన్లోకి వచ్చారు. నాన్నకన్నా అద్భుతంగా చేస్తాడని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నా. మనందరికీ పెద్ద టాస్కే, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ బ్యాండ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అంటా నేను. మనం ఇంకా కష్టపడాలి, వాళ్ళకన్నా 10 రెట్లు కష్టపడి మన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అహర్నిశలు పనిచేయాలని జయరామ్ని నేను కోరుకుంటూ, లక్ష్మీ గ్రూప్ గురువు గారు చెప్పారు, ఆనాడు విశ్వవిఖ్యాత నరసార్వభౌమ స్వర్గశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు పార్టీలో ఎవరు చేరాలని అందరిని ఆహ్వానించి ఒక్కొక్కరికి ఒక బాధ్యత పెట్టారు. ఒకరు పార్టీ పనులు చూడాలి, ఒకరు ఆర్థికంగా పైకి వచ్చి పార్టీకి సహాయపడాలి, అంత ఎలాంటి తప్పులేదు. కొంతమంది లీగల్ ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళాలి. అందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఒక అద్భుతమైన యూనివర్సిటీ, అన్ని రంగాల్లో చాలా మంది పైకి తీసుకొచ్చిన పార్టీ ఇది. దానికి ఒక ఉదాహరణ రామ్మోహన్ గారు ఇక్కడ ఇట్లా చాలా మందిని పైకి తీసుకొచ్చారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు కూడా అంటున్నారు, కార్యకర్తలు అనేవారు సొంత కాలుపై నిలబడాలి, ఆర్థికంగా వాళ్ళు సొంత కాలుపై నిలబడితేనే మనం మెరుగైన సేవ సమాజానికి అందించగలుగుతామని పదే చెప్తున్నారు. దానికి మన రామ్మోహన్ రావు గారి సహకారం కూడా చాలా చాలా అవసరమని ఈ సభకు తెలుపుకుంటూ, ఆయన కేవలం తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాదు, కర్ణాటక తమిళనాడులో కూడా సుమారుగా 150 ఇట్లా సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి సుమారుగా ఇప్పటికీ 6,000 మందికి డైరెక్ట్గా ఆయన ఉద్యోగాలు కూడా ఉపాధి కూడా ఆయన కల్పిస్తాం కూడా జరుగుతుంది. ఒక అద్భుతమైన లెగసీ, అది ముందలు తీసుకెళ్ళాలి. పెద్ద బాధ్యత మన భుజస్కంధాలపై ఉన్నాయని మన జయరామ్ గారు తెలియజేస్తూ, మంగళగిరి ప్రజలకు ఒకటి చెప్తున్నా, అహర్నిశలు మీకు అందుబాటులో ఉంటా, మీకోసం పనిచేస్తున్నా. నేను ఆనాడే చెప్పా, కరెక్ట్గా 5 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత కేవలం మన రాష్ట్రంలో నియోజకవర్గంలోనే కాదు, భారతదేశంలో ఎవరు కానీ ఏ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి చెందిందని ఆలోచిస్తే దానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మంగళగిరి చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చా. అనేక పనులు ప్రారంభించాం. మనకున్న ప్రధానమైన సమస్య భూగర్భ డ్రైనేజ్, కింద పడే పైన పరిగెత్తా. ఏకంగా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మేడం గారితో కూడా చర్చించి ప్రత్యేకంగా మన రాష్ట్రానికి కొన్ని నిధులు కూడా కేటాయించుకుని దాంట్లో కొంత మంగళగిరి గారు తీసుకొచ్చాను. వచ్చే నెల నుంచి ఆ కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభిస్తామని ప్రజలందరూ కూడా తెలుపుకుంటూ, ఇక్కడ సందీప్ సింగ్ గారు కూడా వచ్చారు. యువర్ ద సందీప్ సింగ్ జీ, యువర్ గ్రేట్ సపోర్టర్, అడ్మైరర్ ఆఫ్ our leader Shri Nara Chandrababu Naidu ji. You already stated Andhra Pradesh is on the fast track of growth and development. We feel very bad that we are only number 2. I believe we have to be number 1 in anything that we do. So I believe number 2 is where the loser starts. So we have to be number 1. We need support of yours to grow the ecosystem. What I shared with my friends here is the power of the ecosystem. It might seem as a simple dealership, but it plays a very important role. You know, when so many excavators, bulldozers are getting deployed here, they have to be serviced. The drivers have to be trained, which is what we discussed before we got here. So I look forward to your support. And if and when you also think about expanding any production facility, any centers of excellence, please give Andhra Pradesh the first right of refusal. And believe me, we will not let you down as a state. Our Chief Minister is simply measuring us on speed of doing business. So you must have read in the news, it's now global news, we have attracted India's single largest FDI investment to the tune of $15 billion. Google is now investing in Visakhapatnam, and I'm sure we'll be using your machines there also. I think there's a lot to be done. Our vision is to take Andhra Pradesh from an $180 billion economy to a $2.4 trillion economy
This means all of us here sitting together should contribute our way, and I look forward to working with you and definitely making Andhra Pradesh proud and making India proud at the global landscape. And you couldn't have asked for a better partner than Ram Mohan ji. చాలా మందికి ఇక్కడ తెలియదు, నేను మర్చిపోయి చెప్తాం. 2014 నేను అప్పుడే క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం హైదరాబాద్లో ఉండేది. అక్కడ మేము పొద్దున మీటింగ్ పెట్టుకుంటే ఈనాడు పేపర్లో చిన్న ఆర్టికల్ వచ్చింది, హీరో మోటార్స్ దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ప్లాంట్ పెట్టాలి. నేను ఇద్దరికి ఫోన్ చేశాను ఆ రోజు. ఒకటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఆయన ఫోన్ చేసి గురుగారు ఈ ప్లాంట్ వస్తుంది, నాకెందుకు చెప్తున్నావు, నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయకని చెప్పారు ఆయన. రెండో ఫోన్ రామ్మోహన్ రావు గారు ఫోన్ చేసి, ఇప్పుడే గురుగారు నాకు అక్షంతలు వేశారు, మీరు నేను కలిసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ హీరో మోటార్స్ ప్లాంట్ అనేది కంపల్సరీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీసుకురావాలని ఆయన కోరాను. ఆయన పర్సనల్గా తీసుకున్నారు. అప్పుడు ఢిల్లీకి వెళ్ళారు, వాళ్ళని ఒప్పించి, ఎందుకంటే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి పోటీ ఉన్నా, 2014లో కూడా పోటీ ఉండే, పక్క రాష్ట్రాలతో పోటీ ఉన్నా కూడా ఆయన ఏకంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చారు. ఎన్ని మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈరోజు గూగుల్ పేరు వింటాం, రేపు ఇంకో కంపెనీ పేరు వింటాం, కానీ దాని వెనకాల పడిన కష్టాలు ఎవరు గమనించారు. చాలా మంది కష్టపడితేనే అది తీసుకురాగలుగుతాం. రామ్మోహన్ రావు గారు లాంటి అనేక మంది ముందరికి వచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం కష్టపడి, లేదు తీసుకురావాలి, బాధ్యత మనం తెలుగులం కదా, మనకే రావాలి కదా అన్న పట్టుదలతో చేస్తున్నారు. కనుకనే ఇవన్నీ సాధించగలుగుతున్నాం. ఇంకా చాలా చేయాలి గురువుగారు, కొంచెం స్లో అయ్యారు, ఇంకా స్పీడ్ పెంచండి, ఇంకా చాలా చేయాలి. మనం మీకు తెలుసు, అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి దగ్గర నుంచి బాబు గారి వరకు అందరి లక్ష్యం ఒకటే, అన్ని రంగాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నంబర్ 1, నంబర్ 2 అనేది యాక్సెప్టబుల్ కాదు. నిన్న కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గూగుల్ ప్రకటన తర్వాత నేను ఆయన వేరే కమర్షియల్ ఫ్లైట్ ఎక్కి వద్దా అనుకున్నా, సీన్లో నా ఫ్లైట్ ఎక్కువ నీతో పని ఉందని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. అనుకున్నా అప్పుడు బుక్ అయిపోయినరా, 2 గంటలు ఎవరు దొరకలా, క్యాప్టివ్ ఆడియన్స్ 2 గంటలు. ఇప్పుడు గూగుల్లో వచ్చింది ఎకో సిస్టమ్ ఎట్లా తీసుకురావాలి, మొత్తం ఎకో సిస్టమ్ రావాలి, ఏ కంపెనీలు రావాలి, ఏ డిపెండెంట్ సినిమా ప్రొడక్షన్ కంపెనీలు రావాలి, ఏ డిపెండెంట్ మ్యూజిక్. ఇప్పుడు ఏఆర్ రెహమాన్ గారు ఏకంగా గూగుల్తో టైప్ అయ్యారు, వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఇట్లా లిస్ట్ పెట్టారు, ఏదో ఇచ్చారు, చేసి అన్ని చేసుకుని రండి అన్నారు, కొంచెం టైం ఇస్తారన్నారు. అనుకున్నా, లేదు 30 రోజుల మొత్తం విజన్ ప్లాన్ తయారు చేయండి, నాకు ప్రజెంట్ చేయండి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు. ఇట్లా కష్టపడాలి, కష్టపడితేనే మన ఏ లక్ష్యం అయితే అన్న ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి బాబు గారు నడిపిస్తున్నారో ఆ లక్ష్యంతో మనం అందరం పనిచేయాలని ఈ సభాముఖంగా తెలుపుకుంటూ, కియా మోటార్స్లో కూడా ఆనాడు కలిసికట్టుగా పనిచేసాం, కలిసికట్టుగా పనిచేసేదానికని మనం తీసుకొచ్చాం. ఆ ఒక్క కియా మోటార్స్ వల్ల అనంతపూర్ తలసరి ఆదాయం 5 రెట్లు పెరిగిందండి, 5 times ఒక్క కియా మోటార్స్ వల్ల. యాన్సిలరీస్ అన్ని తీసుకొచ్చాం. అట్లా ప్రతిదీ కలిసికట్టుగా చేయాలని అందరూ తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన లక్ష్మీ గ్రూప్ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సందీప్ జీ ఫర్ కమింగ్ డౌన్, గ్రేసింగ్ us, and you're always there. I've already shared my number with you. I'm one WhatsApp message away for you. Anything I can do for India and my state, I'm always available. Thank you very much, and Jai Hind. Of course, I'm requesting you to please stay back as we have the key handovers. So requesting ఒకసారి గౌరవనీయులు కె రామ్మోహన్ గారు, చైర్మన్ లక్ష్మీ గ్రూప్, అండ్ ఆల్సో గౌరవనీయులు మిస్టర్ సందీప్ సింగ్ గారు 220 LC ఎక్స్కవేటర్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నారు. సో వారు ఒకసారి సందర్భంగా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ టు ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ది కీ టు ది ఓనర్స్. ఒక్కసారి దయచేసి ఒక్కసారి మీ అందరి కర్తధ్వానాలు మధ్యన నెక్స్ట్ ఆలపాటి సురేష్ గారు సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. వెరీ ఫార్చునేట్.